同一片天空下，有人在为生活挥洒汗水，有人在为死亡准备。生人与死者共享一片天地，守着相同的沉寂，却没有恐惧，只有敬畏。波兰有个如梦似幻的村落，每一户人家都住在同一条街道上。从高处鸟瞰，绿色和金色的条纹绵延不绝，错落有致的田野被一条条道路分隔开来，被誉为波兰的小托斯卡纳。安邦位于越南中部的顺化市，毗邻美丽的海滩，是个民风淳朴的宁静村落。有别于一般传统的靠海渔村，这里的村民大部分都没有仰赖大海为生，而是把一生的时间和精力花费在修建巨大奢华的坟墓。这些坟墓，有些是给祖先盖的，有些则是给自己盖的。安邦的坟地呢，占据大约250公顷，就是蛮大的。所以刚才这一路上呢，我都有看到一些单一的那个坟墓，蛮巨大的。它最奇怪的就是在它坟墓旁边呢，都会有很多这些住家，所以这些人呢，真的就是与墓共存。前面那个是吗？哦，我的天哪，真的，我不知道怎么去形容，或许就是叹为观止。在图片上我有看到，当然一路上也有看到单一的，可是没有想象到他们的规模会那么的大，而且真的是色彩缤纷呢。建筑特色来说的话呢，有些看起来就像一座庙，不过有些的上面呢，虽然整体的设计呢是非常的中国式，不过正中间呢就有一个十字架。非常的精致，非常的漂亮。安邦墓地占地很广，上千座坟墓重重叠叠，在沙丘上绵延伸展开来。而民宅则稀疏地散落在墓地之间。坟墓是当地村民的日常风景，平日里他们也毫无忌讳地在墓地间穿行，生与死的界限在这里似乎特别模糊。宏伟的坟墓为安邦披上一层神秘面纱，这里也因此被称作鬼城。只是这个称号不但没有任何吓唬的作用，还挑起了游客的好奇。当地村民顺势开发出独特的坟墓参观路线。今天陆江就约了当地的导游杜见面。You're Tu? Yes, for sure. Hi, I'm Brian. Yeah, nice to meet you. Okay, so shall we go? Okay, for sure. Okay. Let's go. 安邦巨型坟墓的大量修建是1990年以后的事。村里的家族根据各自的信仰建造出多种风格的坟墓，但大多数坟墓的设计
是以越南阮朝第12任皇帝阮福俊的起定陵做参考，既宏伟又复杂。It's kind of oldest one in this area. The oldest one. Wow. This seems more detailed. Yeah. Some of the old one is made long times ago. The artisan, they pay much attention on the detail. And they believe that's the way show their tolerance. It's not in the biggest scale, sometimes smaller scale, but the detail and the meaning of the story is more unique. So, is this plot of land allocated by the government for cemetery? In the past, this land is kind of like abandoned land. So the government, they just let the people take the piece of land to bury their relative or family here. So suddenly it's become local cemetery. And since they get better life, they start build up the tomb and the graveyard like this one. How much would a plot of land here go for? Like, how much is the selling price? It can be like $200-300 US dollar per meter square and up to 1,000 US per meter square. It depends. Sometimes it's more expensive than the land to build a house in the city or in the rural area. And the thing is, people, even you pay a lot, the local people, they don't want to sell this land because in Vietnam we have the principle is if you were born in this area, you're supposed to bury in this area, no other place. So they're not gonna sell in that one for money. 在安邦，修建坟墓是人生大事。当地村民不仅对葬身之地有自己的坚持，对坟墓的设计也非常讲究。越南有4圣兽：龙、灵、龟、凤。过去这些吉祥物只出现在皇陵，为皇帝服务。可是今天这里的许多坟墓也装饰着这些神兽，气势磅礴。受到中国文化的影响，这里许多坟墓的拱门和柱子也刻有中文字句。So, you chose to meet up with me here is because, is this the standard size or, but this cannot be the standard size, right? Because I've seen other tombs that are much smaller. Yeah. But this one is gigantic. Yeah. First is because it's gorgeous, it's big. Yeah. But when we mention about the tomb or the graveyard, we just think like people already died and already buried there, right? So I just show you here because this place, the people still alive. 这个也太神奇了吧！你的意思是说，人还健在， Yeah. 不过他们就预先把自己的坟墓定做好， Yeah. 然后往生了之后就埋葬在这里。Yeah, yeah. Isn't it a little bit not so auspicious? Yeah, it's gonna be a little bit difference between Vietnamese thinking and I think in like a Chinese thinking. Okay. So for the Vietnamese people, we live in this life, it's just like a temporary life. And if you pass away, that means you get into the eternal life. Yeah. So sometimes people, they like to take care for the future life before they die. 过去，这里是一个贫穷的渔村，村民主要以捕鱼为生。越战结束后，北越与南越统一。当时很多安邦人对新政局感到不安，偷渡到海外寻找更理想的生活。后来闯荡成功的游子把钱寄回家乡，安邦的生活才得到改善。出于对先辈的感念和敬重，村民也纷纷改造祖坟。Come this side, you can see some of the square in this. It can be like a space for the next couple, like their offspring. So for a tomb like this, right? When we see like 2 allocated spaces, Yeah. this is for the main occupants. Yeah. Like the main person that they are building it for. So if it's big like this, the sides are for. Their son or their grandson. So this is like a family plot. Yeah. 宏伟的坟墓对安邦村民来说
不仅仅是最后的安息地，也蕴含了他们慎终追远的浓厚心意。不过这些年来，村民之间似乎展开了一场激烈的竞争哦。When they see your neighbor have a bigger house, a bigger tomb, you want a bigger and better. Or if you smaller, you need to make something unique that your neighbor don't have. That's the reason why sometimes the style is gonna be different. And some tomb is look a little bit smaller, but it's more precise and more style. 所以建立一个大坟墓呢，它是有不同层次的意思在那边的。除了就是尽孝道及很尊重长辈之外呢，它也是社会上的一种地位的象征，让人家知道你的家境是否富裕。除此之外，我觉得最重要的呢，就是他们觉得这个祖宗的这个坟墓这个灵位呢，就会保护和照顾他们的下一代。几十年间，安邦从质朴的渔村变成了布满巨型坟墓的鬼城。经济条件变好，有能力的家庭举家迁移到国外，剩下的年轻人则搬到大城市去生活。眼下，这里已是一个人烟稀少的老人村。走在这个村子里头的小巷啊，除了可以看到那些巨大的坟墓之外呢，你也会看到啊，这些很大的房子，有些是豪宅来的，不过看起来都好像没有人住。So this one is empty. Yeah, basically they have owner, but nobody live here. The kids live in the city already. The owner, they live outside Vietnam. So they just build the house every year, or maybe few years they come back 1 or 2 times. In future, when the old people pass away, the kids, they're gonna come here and support to stay here. It's like their motherland. So anyway, they're gonna come back here. 90年代，越南政府允许居住在美国的越南人汇款来帮助他们的家人，安邦村民的命运从此改变。建造坟墓的习俗为村民及周边地区制造了许多就业机会，从搬运工、雕刻师、导游，甚至周边的小商铺都从中受惠，成了一个活人靠死人养的地方。我觉得这个坟场啊，它给我的感觉真的非常的不一样。有可能是因为它原本是一个渔村嘛，其实这个坟场呢，离海岸线呢大约有1公里，所以你看啊，它地上的这些沙呢，全部是那种溪山来的，而且你可以看到呢，四周围啊都会长满了很多仙人掌，很像沙漠的那个感觉。烈日下，一群建筑工人正辛勤地在修建坟墓。Mr. Dong 是他们的领队，这一座已经是他经手的第150座坟墓了。今早Mr. Dong， 嗨，你好，你好。我想请问你啊，你从事这门行业啊，有多长的时间了？30năm rồi。那你开始的时候是谁教你这门手艺的？ Thì mình học thầy dạy vẫn dạy là 3 năm。这样如果要建造这样的一个坟墓，它需要花上多少的时间呢？ Một cái là 5 tháng đến 7 tháng là xong một cái công trình giống này á. Một năm thì thợ nhiều thì mình có thể làm được 3-4 cái, mà thợ ít thì làm 2-3 cái là một năm. Tùy theo lăng to lăng nhỏ nữa, ví dụ lăng có 3 tháng có, 5 tháng có, 7 tháng có。 Mr. Dong 和他的伙伴都是住在安邦周边，仰赖这份工作来养家糊口的村民。这座坟墓的面积宽8米，深14米，建造费约新币12000元。乍听之下似乎不怎么昂贵，
但这笔费用对许多越南的平民百姓来说却是天文数字哦。在这里呢，一般的平民啊，他们的年收入呢是大约2700新币。不过，就好像 Mr. Dong 这样的一个工匠呢，他的年收入可以高达8000元新币。如果这里的人他在国外，比如说美国，有寄钱回来为他们盖那个坟墓，他们或许呢就可以有一些好像后面那边蓝色的规模比较大的那个坟墓，要不然呢，一般的那些平民百姓呢，他们的坟墓呢都比较朴素简单。这座坟墓的主人是一位还健在的老先生，整座坟墓的设计都是按照他的喜好来打造。偌大的一个坟墓，Mr. Dong 的团队却完全不需要草稿，凭着惊人的默契和想象力，徒手完成。其实这些陶瓷呢，都是来自当地的一些陶瓷坊，或者是从别的地方运进来的，所以他们直接的就是拿这些碗啊、碟子，然后敲碎了之后，按照他们需要的颜色跟形状，把它给连上去。它其实感觉上真的就是 free hand， 它没有一个，比如一个模还是一个什么的，它就是发挥它的创意跟想象力。而且它不单单只是把那个马赛克给漆上去，它在放这个红毛灰的时候呢，它是有不同的厚度，所以呢就会制造出那种层次感。当最终啊整体的那个图案拼凑出来了之后呢，我们还可以看到啊中间啊这些缝啊，还有很多的红毛灰，对不对？他们后来呢就用这个白石灰膏填满那些缝，就成为这样子。这个就是完成品，然后整体的那个感觉呢就比较立体。最后呢就是要上色了。所以我觉得这个工匠啊，不单单只是在建一个坟墓，它其实是打造一个艺术作品。铺洋灰、修剪陶器、镶嵌、磨砂、上色，每一个步骤都是工匠的徒手创作，每一个坟墓都独一无二，无法复制。这些年，安邦色彩斑斓的坟墓也打破了世人对墓地的刻板印象，吸引了游客踏入这片避寂之地。在这里呢，我就巧遇到了 Danny。Danny 是来自荷兰的。We passed the previous day in Hue, and we saw this one with the cemetery, and the story behind it seemed very interesting to us. So we picked that one to see all the graves that the local people here are sending the money to their relatives in the United States, and it's amazing. 在墓地旁生活吃饭的人们，成了安邦独特的一道风景。时间证明了，这些坟墓不仅没有为村民带来不好的影响，反而成了许多家庭的经济靠山。就连墓地旁的杂货店，生意也更胜以往哦。亨是在这里土生土长的村民，一生勤勤恳恳地经营着这家小杂货店。自出生以来，他几乎从未离开过安邦。杂货店就坐落在墓地的正对面，店里售卖的物品很简单，只有少许的零食和饮料，主要以为墓地工人解暑和提供能量的饮料为主。刚才他有提到一点蛮有趣的哦，就是当那些工匠来买的时候，不是当下就结账的，因为他们已经认识很久了，所以呢都是过了一段日子之后，然后才结账的。
So this is your whole house. These are your family. Đây là Okay. mẹ, mẹ, đây là em. Hello， xin chào， xin chào。哼，一家8口同住一屋檐下，大家都对坟墓见惯不怪，日子过得非常简单，却也知足常乐。你已经很习惯了这样的一种生活方式，就是与墓共存。 Dạ đúng rồi. Ở đây từ nhỏ đến lớn cho nên cảm thấy khi nào đi ra đường cũng nhìn lăng mộ quen thuộc lắm. 那你本身有没有哪一些亲人呢是葬在这个坟场这边的？ Dạ có. Cách đây vài bữa có cái lăng mộ của bên nội mới xây xong cách đây 2-3 năm. Sau này gia cũng mong muốn là cũng có một cái lăng nhỏ nhỏ ở quê hương An Bang để yên nghỉ cùng ông ba tổ tiên của mình ở đây. Dạ, cũng mong muốn lắm. 那我有一点蛮好奇的，因为你说你从小到大都是在这里，你有没有向往过离开这个地方，到别的地方去住呢？ Hiện tại thì cũng mong muốn là đi chỗ khác để làm ăn sinh sống. Còn sau này về gia là cũng muốn về lại quê hương của mình để sống một cuộc sống an nhàn. 关于生命，越南有一句说法：生命是短暂的，不过死亡是永恒。或许是因为越南它的宗教和文化本来就很强调来世，或者是因为他们接触过很多的战争，跟死亡离得很近，所以他们看待生命似乎非常的透彻，然后为自己的亲人建造那么雄伟、那么壮观的坟墓，是儿女 对家长的一种尊敬、一种爱，这也让往生者可以在这片土地上留下他们的足迹。移民潮与建造坟墓的习俗，一步步地改变了安邦人的生活模式。如今，距离墓地100米以外的海滩， 也只剩下几艘残旧的渔船，还在勉强地复述着昔日光景，透露着先辈生活过的轨迹。将来，这个独特的社区会如何发展，没有人有答案。苏洛斯佐瓦乡镇在波兰南部克拉科夫29公里处，最大的特色是所有居民都沿着一条9公里长的街道居住。从空中俯瞰，苏洛斯佐瓦的美景令人陶醉。这是乡里唯一的一条街道，也是波兰境内最长的街道。苏洛斯佐瓦历史渊源复杂。 在16世纪，由一位波兰贵族军官建立了这个村庄，通过长长的空旷道路与其他村庄隔离。原是无人知晓的乡镇，2020年因一张在网络流传的航拍照片而声名大噪，引起各地的关注，从此进入人世间的眼帘，举目哗然。 这个一条街的小镇呢，大多数的居民都是年长者，然后整个镇呢，全长呢大约是9公里。如果他们要互相拜访的话呢，是不是很方便的？所以他们需要有个地方啊，可以聚集在一块儿，做一些手工艺品啊、聊天啊，还有八卦啦。所以现在呢，我就要去拜访他们，了解一下这个小镇到底是怎么一回事。 老人活动中心满是欢声笑语，每个星期1天的短暂相聚是镇上老人家最期待的日子。从小在这里长大的 Janina 奶奶住了77年，养育3女2男，都已经成家立业，有12个孙子，生活幸福美满。
这里很多都是有耕田的嘛，你们是不是也是农夫来的？我们这里的人都是农夫，还有饲养动物的，比如牛羊、鸡猪。咩母咩 Yes, okay. I understand that a lot of the crops here are potatoes. Is that right? 马铃薯还有米。In Poland, a lot of you like to eat the cabbage. So do you grow a lot of cabbage as well? 包菜有啊，我们这里有种包菜的，这里的包菜爽脆好吃。Polskie dziewczyny najładniejsze są. Polskie dziewczyny całować wszyscy chcą. Polskie dziewczyny znaje cały świat. Polskie dziewczyny są bez wad. Bez was. 我只是问了他关于土豆的事情，他就整个很激动，就唱起了一首歌。这个一条街道村庄的布局源于历史因素，碍于当时交通和道路通讯基础设施的限制，人们沿着一条街道居住更为实际。单行道的设计为每栋房屋提供了一块专用地，居民们将自己的土地个性化，用于种植园地、饲养牲畜和其他用途。Irina 奶奶也是农户出生，丈夫20年前离世，她的一对儿女已在城市成家立业，独留她守住祖屋。所以呢，她经常会到这里串门，不然想要拜访朋友，从一头到另外一头实在不容易啊。我很喜欢来这里，每天可以跟朋友聊天做手工，日子容易过。很多年轻人都跑到城里打工，也有留下来的。总的来说，这里的生活很平静。我相信呢，你们跟我一样，都对他的整个服装非常感兴趣。这是我们男士穿的传统服装。只有在特别的日子、庆典或者是教会庆祝会才会穿。Can you do a catwalk for me? Bravo, bravo! 妇女她们呢也有她们的传统服饰，只不过呢在她们的这个 club 呢，这里的女生们没有穿，不过在另外一个妇女俱乐部，她们都会穿上这些传统服饰。为什么当初呢你们会开这样的一个活动中心啊？我教了40年的书。退休后就想说办一个活动中心，让年纪大的老人有个聊天的地方。这里有不少的广妇，就想说让他们可以出来社交，不要一直躲在家里。我们这里开办蛮多课程的，像烹饪班、手工班，他们就可以到这里来学手艺，还可以结交朋友，大家一起谈天说地，有时候还一起相约出去旅游。大家的关系呢，是不是很密切？然后都认识彼此，都守望相助呢？是啊，他们有些是年轻的时候一起上过学，还同班呢，所以关系很好。遇到问题，大家一起帮忙，不管是喜事还是丧事，大家都有钱出钱，有力出力。我觉得这种社区邻里和睦的关系是很重要的。厨房里热气沸腾，来自热汤，也来自奶奶们的热情洋溢。他们准备的是黑麦酸汤，波兰人将汤视为让人心情愉快的疗愈食品喽。这个汤是用天然发酵的黑麦粉混合香料煮成，马铃薯和洋葱是主要的材料，也可以添加蘑菇和鸡蛋。你喝起来啊，这个汤呢，它比较特别之处呢，就是它带一点酸的。以前的人都很穷，连鸡蛋都吃不起，更别说肉了。马铃薯算是最便宜和有营养的，所以每一顿都会有这个汤蘸着面包一起吃。
原来如此，所以之前呢是非常的基本的，不过现在当然是加了很多的料在里头。你们每次都会喝这些汤的？以前在复活节期间或者圣诞节前夕就会喝这个汤。现在每户家庭都有自己的独特秘方，加鸡蛋和鸡肉或猪肉，口味会比较丰富。我们很享受喝汤，尤其是礼拜天，是家里必备的传统汤。这个是草莓果酱，这里的草莓啊很有名，妇女们都会在家里做果酱。I wanna try. It's very good. 很好吃，因为你可以吃到那个草莓的那个香气啊，那个果香，再加上呢它的那个酸度哦，我觉得恰到好处哦，又不会很甜哦，它的甜度呢就恰到好处，也是，this is so nice. 我们这里啊还有草莓比赛，看谁种的草莓最大颗。上一次的比赛当中，冠军草莓有250克那么大，好像南瓜一样大。Oh no, yeah, pumpkin 哦。这位大哥蛮风趣的。我以前也是一名农夫，现在啊退休了。我的爱好是收集历史照片。You think it's possible for you to show me the pictures? 哦，好啊，你明天可以来找我，让你看一些旧照片，了解一下这个城镇的变化。这个乡镇的年轻人外出寻求机会，留下老年人安然于这熟悉与亲密的社区圈，简单自足，学着如何让自己平安、健康、快乐，守着踏实恒长和满满的幸福。Thank you very much. Thank you. Thank you. Super. 收集旧历史照片的 Rizard， 清早和陆江到临近社区散步，带着旧照片、愉悦的心情，跟陆江分享一条街社区久远的回忆。教堂就是其中一处风景。从照片上看是1914年，后来在第一次大战的时候被炸毁，他们就建了一个暂时性的木质教堂，也就是在我们后面的这间。虽然不是在原址上重建，但是这所新的教堂在1939年完工，1年后启用。现在还在使用，虽然有的地方需要翻新，但是看起来还是老样子。2战时苏联撤退，这里留下很多受伤的苏联士兵，他们得到居民们的悉心照顾。当时是冬天，白皑皑的雪地上染满了鲜血。Rizard 说，波兰3次被强国瓜分，在地图上消失123年。在第一次大战后，波兰得以复国，为这些解放波兰而战的军士建纪念碑。但是到了2次大战，波兰夹在苏联和德国之间，这个纪念碑就被德国给摧毁了。后来呢，在2018年的解放100周年纪念活动中，这个纪念碑从300米的原地移到这里来。苏沃沙瓦一条路的小镇呢，竟然呢会有一个 campsite， 然后这个 campsite 呢是一对年轻朋友呢经营的，他们不是当地人，他们是 Krakow 那边的人。原本呢他们想买的那块地哦，开一个 campsite 的呢，不是在这里的，是比较靠近那个 National Forest。不过呢那块地他们当地政府就不卖了，所以阴差阳错，他们就买到了这里的这块地。他们还蛮开心的，因为呢，这里就非常靠近啊，这个苏罗沙瓦这边的2个比较著名的景点，一个呢就是那个城堡，另外一个呢就是那个巨石。那今天我很开心，他们请我来到他们的 campsite 来一个 barbecue，nice。
为了迎接陆江的远道而来，夫妇俩准备的烧烤食材都是当地种植的农产品。丈夫 Bartek 在2018年的情人节买下这块地，还向当时的女朋友 Carolina 求婚，成了两人山盟海誓的美丽基地。Now that you're part of this community, how do you like the people in this town? I love people. Yeah. And I love when people coming here. Both of you, you actually stay at this Yeah, we campsite? for 24 hours all the time, yeah? Yes. So you are always on site. Yeah, we always go to the guests and we help, yeah. And you help. Most of the young people, all of them have sort of left the town, go into Krakow. Yeah, or in go to Suwałkowa is young people, yeah, just wants to go to the bigger town because Yeah. it's easier to communicate. It's a lot of Parties, shops, shops, yeah, food. and it's easy with work to have a job, yeah. Here in Suwałkowa there are no factories. 很多人呢，就是来这边露营的时候呢，离这里就是100米呢，就是他们的那个国家公园啊，有很多那种岩石山嘛，他们可以去那边爬山。除此之外呢，还可以看到那个大景观，就是那个 Big Rock。 Every time when we have guests, we make barbecue. Okay, This so- bread is from this village. We have little bakery there. Everybody eats bread from this bakery only. 5,000 people, yes, but I understand that you have 3 fire stations. Because there are 3 villages. There is Suwałkowa 1, Suwałkowa 2nd, and Suwałkowa 3rd, and everyone have the fire. 我现在终于明白了，因为之前我还有点小 And 纳闷。 3 churches, yeah? Yeah，因为之前我在想啊，反正这个镇啊就是那么一条街嘛，为什么需要到3个消防局？现在我知道了，原来他们把它分成3段，所以每一个小镇本身呢都要有自己的消防局，然后自己的那个教堂。由于部分居民白天跑到距离这里45分钟车程的克拉科夫工作，回城时顺道购买日需品，所以一条街乡镇无需太多的生活设备。Carolina 和 Bartek 认识不少当地的农家，我们请他俩带我们到其中一家农户参观，毕竟这里是以务农为生，当地出产的马铃薯很有名，外销海外各地。哦，我的天哪！我有看过包菜，不过那么大的有点重啊。你种的这个包菜呢，一颗有多重呢？大概9到10公斤。 It's not the biggest. The biggest was 16. No， Yeah. 16、17公斤的包菜怎么吃啊？你是种植了什么样的蔬果呢？我本身还有种植蚕豆。他说这个蚕豆就用了7个足球场的这个土地呢去种植。那你的这个农场啦，总面积有多大呢？大概是35个足球场那么大。你的农场是家庭作业式的吗？是的，除了我太太，还有其他家庭成员一起帮忙，每星期工作6天。原来如此，也应该啦，因为我不能想象啊，35个足球场啊，只有他们2个，也就是说，所有的亲人都是住在附近的。这些土地啊，之前是不是从你们的 grandfather 传给你爸爸，然后传到你呢？从我祖父到父亲已经是3代了，就看孩子想不想继承这份家族事业。如果说有一天呢，你的孩子跟你说他不想继承你的这个事业啊，你会有怎么样的想法呢？如果孩子不想接手的话，也没办法，我就会继续做下去，直到没有办法做为止吧。老板说，农收季节非常忙碌，需要添加人手帮忙。不少当地和附近乡镇居民会亲自上门购买，也有送往邻近农市场销售。老板还透露，农场的前身原是畜牧场，饲养肉牛，供应给餐馆和快餐店。大概有15年的时间，他家的牛肉提供给著名的快餐店作为汉堡包的馅料。他父亲喜欢养牛，但他却倾向于种植蔬菜瓜果。
当然有可能是看到自己的父亲啊，就是在养牛的时候呢，就是每天啊都得在农场里头干活，没有什么时间跟家人相处，然后他就决定说，有可能种菜会比较好，因为在播种了之后呢，就可以让那些菜呀自己茁壮的成长啊，他就有多点时间做自己想要做的事，或者是跟自己的家人呢相处在一块儿。苏洛斯佐瓦居民向来以农耕为生，自从一张航拍照片改写了社区现在的光景，不少游客的涌入，对农户来说，有时也会造成困扰。毕竟原是清幽宁静的小镇，多了陌生的脸孔四处游荡，难免会造成不便。反过来，对小镇经营餐馆的店家来说，却是意外的收获。随着人潮的涌入，自然带来生意。这里的鱼鲜餐馆经常客满，食客从四方涌来，为的是一尝这家餐馆的烤鲟鱼和煎鳟鱼。I understand that for this region, right, one of the very popular fish that's being found in the river is the trout. Yes, the river is really clean because trout needs really clean water. Right. Otherwise, it dies. Yeah? So we sell approximately 10 tons of trout a year. 10 tons of trout per year. Here we have the sturgeon. Yes. 这两种不同的鱼哦，一个呢就是鲟鱼，这个是烤的鲟鱼，还有这个呢就是个鳟鱼，它是油煎的。比较出名的呢，当然就是它的这个鳟鱼。Now I like fish. My kids love it too. So I can eat it every day. Oh yeah, this is so delicious. What is really special about our fish is that we don't feed them. Oh, you don't so feed we them? keep them in the water so they can get rid of, the smell. Of. 通常我们吃这些淡水鱼啊，会有那个所谓的那个土味在那边啊。不过呢，这个鳟鱼啊，第一口的时候我吃到的呢是非常嫩、非常香甜的这个鱼肉，拿去油炸。你可以把那个鱼本身的那个脂肪给逼出来啊，鱼的那个香气，鲜甜的肉，非常非常的好吃。鳟鱼是在当地清澈无污染的普隆德尼克河生长，把捕捞的鱼养殖在支流，随捞随烹煮，自然能吃到新鲜的鱼鲜。鱼肉在中世纪算是素食。原来啊，波兰人在平安夜的斋期美食，传统上是吃鱼。话说在中世纪，天主教和东正教在重要日子都禁止教徒们食用肉类。这对平民而言其实不难办到，毕竟肉食不常吃到。但对贵族们来说，斋戒无疑是一场苦修。贵族或教士就把斋食改成吃鱼，将鱼肉默认为素食。Okay, now the sturgeon. It's more fatty fish, but it's really tasty. This is originally the Polish fish. It used to live in the Polish rivers, but then due to the pollution in the 60s, 70s. Extinct, yeah? Yeah, but now it comes back. So because Polish rivers get cleaner and cleaner every year, and now the sturgeon starts to be very popular in Poland too. 感觉上好像我们习惯吃的那个魔鬼肉质呢，本身呢是非常的鲜甜，有那个烤的那个香气在那边，吃起来根本都不像那个淡水鱼，真的很像海水鱼。Is this a traditional way of doing preparing the sturgeon, like a smoked version? Yeah, it is. The smoked products in Poland are very popular. Yeah? So it comes from centuries back, and we smoke it in the traditional way using wood. Whenever visitors visit this region, right, would you say that the seafood, the trout and the sturgeon is something that is a must-do? Yeah, I believe so, because of the fish, freshwater fish. You can eat trout just from the water. It's kind of healthy food. In Poland, people decide to eat less and less meat, and they turn into either vegetarian or more fish. We used to be considered as a potato and meat-based, pork-based country, and it changes a lot. 色彩斑斓的广袤田野，苏洛斯佐瓦的美，在高空鸟瞰下一览无遗，让世人见证了人与土地的和谐共处。但是，像这样纯粹梦境的勾勒，
其意义和目的更多在于警醒当地人回到最原点，重新思考人与生活的幸福本质与面貌究竟为何。至少这个社区的人们踏实而平实，冷静重新思考面对与土地、与环境、与自己生活之间的平衡。